शोध जागी शोध जागी शोध जगत को लागे ताप तू ही करे नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू तेरा डरे
परीता ने पहरेदार सब सांझी बालता के मजस्मे बाणी गुरु गुरु है बाणी बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेठ किरण माना प्रत्यक्ष गुरु नतारे प्रत्यक्ष सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र सोने चरना कमरा विखे जुड़ के बैठे गुरु रूप गुरु खालसा साहब संगत जी आओ सब तो पहला मजदार पातशाह महाराज के बच्चे पवित्र मर्यादा के अनुसार भाई नंदलाल साहब का पावन गुण है आज्ञा यावत सिंह जो पावन वाहिगुरु जी की फतेह हो कोई भी रचना फतेह ग्राउंड तो वांझी न रह जाए सारा गुरसिख संगतां जिन्नियां भी महापुरुषां के पावन स्थानां ते मत्था टेकण वास्ते आयो सीता लैण वास्ते आयो बख्शिशां लैण वास्ते आए जे एक बारी कहण ते सच्चे पातशाह ने कहो शीश मोमे हाथ जोड़ो ते चढ़दी कला दे नाल कहो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अपने विचारां की आरंभता करन तो पहला संगत बेनती है जलंधर शहर के फुकड़ दे विच वसिया होया नगर नाहर बड़ा कर्मा वाला ते भागशाली नगर है। हम तुसी इस गल नूं पुछना है वे भाई साहब ने तुहानूं अज दीवान ते सद्दिया तां तो नहीं कही जांदे कि एवें झूठी मुठी नगर वाला भागशाली सिख कौम के महान विद्वान ज्ञानी संत जी मुश्किल एक बोल कहते होंगे वो कहते से दुनिया वाले हो हरेक पिंड हरेक नगर हरेक शहर के कोई ना कोई उस कोटि का सियासतदान हो सकता फिलोसफर हो सकता डॉक्टर हो सकता वकील हो सकता पर हरेक पिंड की दूध कोई संत महापुरुष या शहीद सिंह नहीं होया कर और तुझे समझ गया होगा थोड़ा पिंड क्यों कर्मा वाला सतगुरां दी बाणी कहंदी जिथे बैसन साध गंद सो थान सो हसबाव सेवक समर्थ अपना विरसा साहब मता श्रीमान बाबा झंडा साहब जी जिन्होंने पावन स्थानों से आपके गुरु की संगत बड़ी श्रद्धा प्रेम भावना आ करके सालाना जोड़ मेले में हाजरियां भर गए बाबा श्रद्धा ना प्रेम ना आ करके इतने मत्था क्यों टेकते हैं सानू किसी ने सद्या ने से पोस्टर ते पढ़िया सालाना जोड़ मेले का सब पता उस पैसा मिठी नहीं गई असि मत्था टेकन वास्ते आए हैं शहर के कमरा कमला विच क्यों आए सियाणियां दे कथन है भैणा बैठियां सरकार दी वालियां मामा बैठियां धीआं बैठियां असीं तकरीबन जिमीदार परिवारां दे नाल संबंध रखण वाले हैं मजदूरां दा संबंध रखण वाले हैं चाहे जिमीदार होण चाहे मजदूर होण साडे घरां विच लबेरे होने एक आम दी गल है ते साड़ियां मामा साड़ियां सवारियां दे ना घरां दे विच लबेरे हुंदे आ फिर दुध काढ़ के खीर विच घिओ कढदियां ते घिओ नूं जिस भांडे विच पा के रखिया जांदा अजकल ते हुण स्टील दे बर्तन आ गए पुराने जमाने विच मिट्टी दे कुल्ले होया करदे सन हरेक भांडे दे एक ना एक उमर आ एक ना एक दिन टुटना ही है सतगुरु पातशाह ने कहा बसासा इस भांडे का इतना गुलागे ठनका है मारी उड़न पके रूप बनका आ शरीर को भांडे का केड़ा पता करो चले जाने खुद जाना एक ठोकर लागनी ते खत्म जाम एक ठोकर जिस गुंजे विच घिओ पा के रखिया हुंदा सी मामा ने बड़ा संभाल के रखदियां सन उस गुंजे की उस भांडे की उम्र बतीत होई क्योंकि तिड़क गया सरकार जो मां ने विचों अपनी बातों जिहड़े सी घिओ सी शुद्ध कढ लिया फिर भांडा टुट गया होने पड़ा तेरे विचों जिहड़ा घिओ जिहड़ा ठीक नहीं रहेगा हिस जावेगा ते जाके भांडा जिहड़ा सी ना बाहर सुटा दिता अपनी किसी धी नूं कह के बच्ची नूं कह के पुत्तर नूं कह के अपना भांडा बाहर सुटिया
ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟੁੱਟਾ ਭਾਂਡਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਟੁੱਟਾ ਭਾਂਡਾ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਣਿਆ ਟੁੱਟਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜੇ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਟੁੱਟਾ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਨੀਂਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਂਡਾ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਥਾਨ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਪ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਵੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੇ ਭਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਸਾਧ ਜਲਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਮੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਆਇਆ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਕਰੋ ਕਰੋ ਸਿੱਖੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੋਲਕ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। और सरकार को वीरा ने भैणा ने जगतां आज सतगुਰਾਂ का भी दीदार करना, गुरु के संगतां का भी दीदार करवाना है, नाल नाल गुरु का जस भी साधन करवाना है। सेवावां लगियां होईयां आए हुए जत्थियां विचियां कहण वास्ते सरकार दा वीर तारा सिंह जी, भाई अमरीक सिंह जी बड़ी चढ़दी कला दे नाल सेवावां निभा रहे हैं। मेरे कहण दा भाव है कि जिथे जिथे किथे दी सेवा लगी, सतगुर सच्चे पातशाह दे चरणों कोई रास्ता वास्ता लियावे, कोई मत्था टेके, कोई अपने हत्थां नाल कार करे, कोई सतगुर दी कृपा सदका महापुरुषां वालों लगियां होईयां सेवावां निभा रहा है। साहब पातशाह दे चरणों च अरदास करदा, साहब जी तुहाडा वचन है सतगुर की सेवा सफल है, जे कोई करन चित लाए मन दिया फल पावना हो। मैं विचों जाके सारे अपनी सेवावां नूं पढ़ लाउणा, चढ़दी कला बखशणी। धन्नवाद करांगा श्रीमान डॉक्टर संत बाबा सुखवंत सिंह जी, जिन्होंने लंबा समय पहला इस जथे नूं ना अज संगतां दा दीदार करन वास्ते हुक्म लाया से। मैंने इस गल दा चेता भी 7 फरवरी नूं साडा दीवान से नगर जाण वाले महापुरुषां दे हुशियारपुर जिले दे विच ते महापुरुष भी उत्थे पहुंचे सन। साहिबजादा अजीत सिंह का पावन स्थान जिथे उन्होंने एक लड़की नूं छुड़वाया सी, ब्राह्मण की लड़की नूं छुड़वाया सी, बसी बड़ी बसी तो उत्थे पवित्र स्थान गुरुद्वारा साहब बनया होया, उत्थे सालाना जोड़ मेला से महापुरुष पहुंचे सन, उत्थे दर्शन दिदारे होए ते 8 तरीक नूं जाण वाले महापुरुषां दा है श्रीमान संत बाबा बलवीर सिंह जी रंग जी करके आपां उन्हां नूं याद करते हैं, उन्हां दा सत्कार करते हैं। उन्हां दा फोन आ गया भी बलवीर सिंह नारा वाले महापुरुषां ने कहा कि आ करके 12 तरीक नूं हाजिर करना साडे वास्ते करने वाली गल है, चंगी गल। तो बहुत बहुत धन्यवाद है महापुरुषों का जिन्होंने गुरु की रब वर्गियां संगतां दा दीदार करवाया ते इस पावन स्थान से आके मत्था टेकिया। सतगुर पातशाह कृपा कर चढ़दी कला बख्शिश कर। आओ मैं हुण प्रसंग की आरंभता करनी, उस तो पहला मैं महापुरुषों के चरणों से मत्था टेकना। एक कविता के राही, एक रचना के राही धारी हथिया ने, क्योंकि संसार के विच जो भी प्राणी आए हैं 83 लाख जून के विच उत्तम जून मनुख की जून है। एक बार सारियां संगतां प्यार नाल कहो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। पर सियाणे एक गल कहते हैं, सियाणे कहते भले पुरषां दा गाउंदी है जस दुखियां, फिटका बुरियां नूं करदियां रहंदियां। संसार दे विच बुरे भी आउंदे आ, चंगे भी आउंदे आ, चंगियां दा जस गाया जांदा ते जेहड़े संसार विच आ करके ना चंगियां तो उत्तम चंगे हुंदे आ, उन्हां नूं असीं ब्रह्म ज्ञानी कहंदे आ। मेरे सतगुर सच्चे पातशाह ने परिभाषा लिखी है, साहब पातशाह महाराज जी कहते जिन्हां सास विलास ना बिसरै, हर नामा मन मंत भान से ही नानका
पूरन सोई संत ਇਹੋ ਜਿਹਾ पूरन संत ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਢੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਾਸ ਦੀ ਕਰਮ ਨੇ ਚੱਲ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੇਰੇ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢ ਬਖਸ਼ਪੁਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਤਰਾ ਮਾਨ ਸੰਜੇ ਮਾਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਤਰਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਆਪ ਮਰ ਗਏ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ
घर घर दे विच ते कैर जमदे ने घर घर दे विच ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਘਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪੁਜਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਧ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह एक बोल अपनी जिंदगी में बसा के लेके जाओ साहब पातशाह महाराज जी कहते दुनिया वालियों अब काज तेरा कितना ना काम मेरे साथ संगत भाई केवल ना होर गल किते गिणती ते तेरे किसी गिणती में नहीं आने ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਬਈ ਔਰ ਕਾਜ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵਣਜ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਪ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ ਕਿਰਤ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਕਿਰਤੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਚਾਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ ਅਵਰ ਕਾਜ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਜਾ ਵਰਤ ਤਰੀਕੇ ਸਨਾਨਾ ਪੂਰਨ ਦਾਨ ਕੋ ਦੈਨ ਰਹੋ ਨਾ ਭੇਜਾ ਸੰਜਮ ਸੁਆਮੀ ਬੋਲਾ ਮਿੱਠਾ ਬੈਣ ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸਤਿ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਬੈਠੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਜੋੜ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਕਰ ਭਾਏ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਦਰਦ ਲੈ ਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵਾ ਛੋੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਛਾਏ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਭ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਛਕ ਕੇ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਜੁੜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ
ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੁੱਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸਰਨ ਰਾਮ ਜੀ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹਣਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਰੱਬ ਆਪੇ ਸੁਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਕਰਨ ਇਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀਵਨ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗਮਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦਾਸ। ਪਹਿਲਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਲੀਆ ਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੱਥਾ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੀਵੋ ਪਾਵਨ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਪ ਸੁਹੇਲਾ ਬਾਹ ਬਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਜੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਆ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੱਕ ਨਾਨਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾ ਵਾਧੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣ ਦੀ ਅਸਾਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਲਾਣ ਦੇ ਮਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਤੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੇ ਬਦਲਦੇ ਰੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਲੀਬੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦ ਵਸਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਟੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਰਾ ਜੇ ਢਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋਤ ਜਗਾਏ ਛੰਦ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਆ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ 1699 ਈਸਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਧਰਤ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚਮਕੇ। ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੀ ਚਮਕੇ ਸੁਣੋ ਸੰਗਤੋ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਤਕਦੀਰ ਚਮਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਠੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਣੀ 5 ਵਾਰੀਆਂ ਪੜ ਕੇ ਖੰਡੇ ਕੇ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਖੰਡੇ ਕੇ ਪੌਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਢਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ते मिलती जग विच तेरी मिसाल कोई ना। आपे गुरु दी आपे ही बड़े चेला हो ते हो जिया भी दिखा कमाल कोई ना। सब कुछ मार के खिड़ खिड़ हंसदा ते ऐसा मानी जम्मिया लाल कोई ना। आपे गुरु दे आपे ही बड़े चेला ते तेरे जिया भी दीन दयाल कोई ना। ते तेरे जिया भी दीना दयाल कोई ना। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਜਿਉਣਾ ਨਾਲ ਅੱਖਦੇ ਸੁਣਿਓ ਛੱਡ ਪੰਜਰ ਗੁਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਵਾਂਗੇ ਮੋਤੀ ਚੁਣਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਜਿਉਣਾ ਨਾਲ ਅੱਖਦੇ ਸੁਣਿਓ ਛੱਡ ਪੰਜਰ ਗੁਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੋਤੀ ਚੁਣਿਓ। बलबीर बुलाराई क्यों साथ किया जग समझाया दुनिया में दिखा तेरा एक काल सबंध सजाया दुनिया में दिखा तेरा एक काल सबंध सजाया कुल अमृत खंडेरा एक काल संबंध सजाया। हो 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫੌਜ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਧੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ में हम करूँ निवास खालसा मेरी जान की जान खालसा मेरो प्रेम प्राण साहब है मेरा खास रूप खालसा खालसा मेरी जान की भी जान खालसा मेरा शरीर खालसा मेरे साह ये गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी कह के दुनिया वाले एक ने झूठ नहीं आख्या अखीर ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੰਤ ਨਾ ਮਿਥਿਆ ਭਾਕੇ ਪਾਰ ਰੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖੇ ਮੈਂ ਰੰਤ ਕਮਾਤਰ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੌਂਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਖਾਤ ਸੁਣ ਲਿਆ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ 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 ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਵੇ ਰਾਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਤ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਜਨ ਤੋਂ ਮਾਰਵੇ ਕੋ ਬੈਰੀ ਸੰਖਾਰਵੇ ਕੋ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਏ ਇੱਥੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੰਖਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪਕੜੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹਮੇ ਕਾਜ ਵਕਤ ਨੂੰ ਆਏ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਠਾਏ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪਥਾਰੋ ਦੁਰਤ ਲੋਕੀਆਂ ਪੱਗ ਪਛਾਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਬਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਬਣਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਸਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘੱਟ
करने की कोशिश करता होना, क्योंकि सतगुर कृपा करना कि जिन्हें कर्म किस्मत की आ भी जाए मिल भी जाए तो सारा संगत का हिस्सा है। सारे वास्ते साझी अरदास करके आखियो नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वत वापा। एक बेनती हाथ जोड़ के सौंप वाले वीर को करनी एक बार बनाया बन के रखना एक जगह रहते मालिक कृपा कर, क्योंकि जब बीन बजनी बंद हो जाए तो सप ने मिलना होता है। ध्यान रखिए सप का मिलना बीन के नाल ही होया करता है। हुण इन्हां नौजवानों ने लगोजां दी काई तो फिर बाहर कह के महापुरुष बाबा झंडा सिंह साहब जी ने एक बार कहनी है, उस तो बाद असीं जिन्हां दे जात हो जाने तो सतगुर सच्चे पातशाह ने खुशियां लाड़ियां साहब के चरनां नाल जुड़ जाना। तो सतगुर सच्चे पातशाह कृपा करना साडे सारियां दी हाज़री दा प्रमाण करते एक बार सारियां संगतां प्यार नाल कहो नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत दा भला। बेनती करता जा रहा सतगुर कलगीधर पातशाह महाराज ने खालसे नूं उपदेश बख्शिया। शाह पातशाह ने आख्या खालसा जी उपदेश ब्याह च बसा के रखना। महापुरुष सतगुर की कृपा डॉक्टर संत बाबा सुखवंत सिंह जी PhD की जिन्हां ने बेनती करते हैं ते कीर्तन दे धनी है। क्लासिकल कीर्तन मन करता हो सुनने वास्ते कोई कर्मा वालियां रूहां होंदियां जिहड़ियां क्लासिकल कीर्तन सुनना फिरना होण नहीं पे अजकल तो ना कच्चियां पच्चियां ताजा दाल सुन के खुश होते हैं तो माया भी उधर ज़्यादा भरती है। तो मारे कृपा के क्लासिकल गीत सुनना हो तो महापुरुषों से सतगुर सच्चे पातशाह की पूरी कृपा है। सतगुर कृपा करना उन्होंने लाइया हुई दूजियां का सदका आप जी दर्शन पासों कर रहे हैं तो सतगुर सच्चे पातशाह ने खुशियां ले रहे हैं। महापुरुषों ने जिथे कीर्तन की शिक्षा उत्थे मैं बेनती कर देना गुरबाणी के अखर का मुतालिया किया होया है। गुरु कलगीधर पातशाह ने बोल खालसा पंथ ने सरवण कीते सतगुर पातशाह के खालसा जी जो भी पूजा करनी है काल दी करनी है परदा शब्द का पौना दिदार खालसे का करना है ते शाह पातशाह के हृदय से दृढ़ करना देह सेवा पर बोए है शुभ कर्म ते कब होना करो नानक वास्तु जब जाए तो निश्चय कर अपनी जीत कर। हुण बड़े भलेखे पाउंदे आ साडे वास्ते वे बाणी जिहड़ी आ ना ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ते बाणी है नहीं इत्थे दे शिव जी का नाम लिया तो शिवा कहता शिव जी को बल मंग लिया। मैं बेनती कर देना मेरे सतगुर सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने बैठा वो जिन्ने नाम दुनिया के विच किसी ने परमेश्वर के वास्ते वरते सारे के सारे वरते रब के वास्ते परमेश्वर के वास्ते जिन्होंने भी रब को किसी रूप में पूजा गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो सारे के सारे नाम वरते गए हैं। इत्थे गुरु कलगीधर पातशाह खाल आकलित करना तो बेनती करने वास्ते क्या शिवा शब्द वरत के देह शिवा पर कोई है शुभ कर्म ते कब होना करो नादर वर्षों जब जाए करो निश्चय करे अपने जीत कर और सिखाएं अपने ही मन को ये लाल धाम गुरताओ करो जब आपकी औद प्रधान बने अधीर में तब जूझ बोलो दो गल्लां चेते रखना ये बेहतर सतगुर पातशाह कहते पहली गल खालसा जी निश्चय करे अपनी जीत करो ये मंगला अकाल पुरख दे चरना चो बल मंगला साहब से चलना चो कि अपनी निश्चय कर जीत करो। बाबा झंडा साहब जी के पावन स्थानां ते जुड़े हो आपके जिन्हां दे इतिहास में तुसीं पढ़िया भी आ सुनिया भी आ तुसीं इलाके दी संगतां जानते भी हो जिहड़ा महापुरुषां ने भारी करी तपस्या इस स्थान ते बैठ करके ते इलाके दी संगतां नूं दरिया ब्यास दी ढाह लाउंदा सी वो तो भी बचाया बचन के नाल क्योंकि सूरवीर महाबली जिहड़े होंदे आ ना ते बचनां दे बली होया करदे आ। याद रखिए जदों आपां सूरमियां दी गल करदे आ ना गुरबाणी दे मुताबिक तीन तरह के सूरमे गुरबाणी ने मन्ने गुरबाणी ने तीन तरह के सूरमे मन्ने ध्यान दिया जी। गुरबाणी पहला कहती है 100 सूरा परियाम है जिहदे विचों दुष्ट अहंकार मार लिया वो बहुत बड़ा सूरमा है जिन्हें अपने अंदरों हंकार मार दिया। हंकार मारना कोई छोटी जी गल नहीं हौमे मारनी बड़ी औखी गल है। जिन्हें हौमे मार दिया ना परमेश्वर के चरण से मत्था टेकने का ठाकुर मुक्तसर नाल आया उतर गया मैं बन गया संसा जब के दर्शन पाया मार के चरण से मत्था टेकदा ते दूजा सूरता जेड़ा गुरु अर्जन देव पातशाह कहते आ जान जो हर रंग लागो इस युग में सो करियत है सूरा जो रब दा रंग चढ़ गया वो बहुत बड़ा सूरमा काल दे समय दे विच इत्थे नाम दे नाल उदाहरण ना लेकिन नाम जपया बड़ा औखा जांदा गुरु नानक पातशाह दे हत्थां ने औखा साथा नाम जिन्हें नाम जपया आप भी तरदे दूजियां नूं भी तारदे आ वो सूरमा जेड़ा नाम दे नाल जुड़िया जान जो हर रंग लागो इस युग में सो करियत है सूरा ते तीसरे सूरमे की गल चलदी है बाबा कबीर साहब जी कहते सूरा सो पहचानिए तो जरा दीन के हेठा पूजा पूजा करने वाले कब होना छाड़ रखे जरा धरती खातर दीन की खातर गरीब की खातर मर जाए ना लड़ के वो
ਪੁਰਜਾ ਕੰਢ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਛੱਡੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਧਰ ਲੋਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਪਕਾਰ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰਣ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਰਣ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਰਣ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਹੱਥ ਹੀ ਰੰਨਾ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਬਰੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਔਰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਹੱਥ ਹੀ ਰੰਨਾ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਬਰੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੇਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏ ਆ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਬਦਾਦੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਲਕੀ ਕਲਪਸਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਭਗਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਫਰਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਸਾਹਿਬ 66 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਦਾ ਅਕਲ ਦਾ 30,000 ਕੁੜੀਆਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਅਵਸਥ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛਡਾਈਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹੇਗਾ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਤਸਲੀਆਂ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 20,000 ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੋਲ ਬਾਪੂਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਛੁੱਟਿਆ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਕੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਗਏ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਮਲਾਤੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੋਹਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਾਬਾ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਹ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ ਇਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੜੀ ਖਿੱਚੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਵਗੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੁਣਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਰਾ ਪਾਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਾਰ ਢਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਰਦਾ
ते जुल्म सहना भी महा पाप हुंदा पढ़ के चंडी पानी हो खाओ कसमा जो दियो ये गल पुगानी हो खाओ कसमा जो दियो ये गल पुगानी हो भुल्ला नहीं मिलदी चलो पर चंगी पानी जब सुनी कहानी और खून अवाले खा गया जो उबले पान सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया एक बार आख्या खालसा दे बजुर्ग बाबे ने सारे देश के हालात सानू भी पता है बयान मेरे शब्दों में कीतिया ना ये शब्द के तीरा नाल तिखे मेरे हृदय में बंतर के रख गए बजुर्ग बाबा साडे वास्ते प्रसादे भी लेके आया लंगर भी लेके आया पर याद रखो जिन्ना चਿਰ ਆਪਾਂ देश की इज्जत नहीं बचा लेते ना उन्ना चਿਰ ਆਪਾਂ लंगर प्रसाद छकना कोई नहीं ਜਿਹੜੇ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਣਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖਾ ਜੰਗਾ ਉੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫਿਰ ਛਕਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸੁਝਦਾ ਅਬਦਾਲੀ ਸੁੱਕਾ ਬਚ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 20,000 ਗੁਰੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ 20,000 ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੇ 20,000 ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਟਾਂ ਜਦੋਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਪਾਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਬਦਾਦੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਖੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਨ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਨਾਜ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ 20,000 ਪੂਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੀਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਰਦਾਸਾ ਪੜੋ ਚੰਡੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਭਗਵਤੀ ਸੇਵਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਤ ਸਿੰਘ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜ ਕੇ ਦੈਂਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਿਆ
ਸਿਰਜਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨਾ ਕਬਰਾਂ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੋੜ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈਏ ਅਬਦਾਲੀ ਕੋਲ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੱਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਲੀਡਰ ਮੁਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਜੇ ਲੀਡਰ ਡਰਪੋਕ ਹੋਣ ਜੇ ਲੀਡਰ ਵਿਕ ਜਾਣ ਫਿਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਕਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹੰਤ ਨੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਟੇਕਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹੰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜੋ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਲੀਡਰ ਮਾਰਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸੁਭਾ ਸਿੰਘ ਚਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਈ ਮਕਾਨ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਜਕਾਰੇ ਉਹਨੀ ਹੱਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰੇ ਭੱਜਿਆ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਕਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰੀਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਕਰਾਇਆ ਸੋਚ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਢਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋਰ ਵੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਸ ਗਾਏ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਖੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਲਓ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਘਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਮੰਜਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰਾਹ ਉਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਬਦਾਲੀ ਬੜਾ ਬੇਫਿਕਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਤੇ ਗਏ ਹੋਈਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਲੈਕ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਰਿਆਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਪੰਥ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਵੀਛਾ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਹਲ ਦੌਲੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਵੀਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟੋਰੀ ਖਾਸ और हरप्रीत सिंह जी मत्तेवाल पंथ का सत्कार होया कवीछा जथा आपके दर्शनदारी करने वास्ते पहुंचा जियो आए बहुत सारा मान सत्कार घड़ी इत्थे दा साडा भरावां वाला प्यार होवे समय से चलदा आउंदा मालिक किरपा करन प्यार बनाई रखे ते इन्हां दी आसीसां मिलदियां रह एक बार सांझी अरदास करके आखियो नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणी सर्बत दा भलावा गल मैं नेड़े लग जावां क्योंकि बाहर कहण तो उपरंत मैं एक कविता हो कहणी है कि सतगुर सच्चे पातशाह दुनिया वाले साहब दे चरणां नाल जुड़ना सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ने चढ़ाइयां कीतियां ते अबदाली ने बेफिक्रा हो के ना जेल के कंढे जाके डेरा ला के बैठ गया आराम का समा से वे खाण पीण का प्रबंध होने लगा पुलाव पकन लगे ने पर विचों विचों दे सिपाही कुसल करते आ भी खालसा पंथ जिहड़ा जे खबरां पहुंच गई उन्हें छड्डना सानूं कोई नहीं अब इसलिए तो असीं हो गए हैं ते अबदाली कहना कोई नहीं तगड़े होकर पहरा देओ इधरले पासे सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया लागे पहुंचे सरदार जस्सा सिंह जी कहणगे मैं मलना पत्तन वाला पासा पत्तन तो पार नहीं होने देता जेल में दूजी गल सरदार लहणा सिंह जी तुसीं लहंदे वाले पासे और तिन्हां पासिਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਂਝਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਬਣਾ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਟਾ ਮਲ ਲਿਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਦਾਦੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਆ ਕੁਝ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਫਿਕਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਨਾਲ ਆਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਮਕਾਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟ ਲਾਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲੜਾ ਦੀ
ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੂੜ ਟੁੱਟੇ ਨਰਕਾ ਓੜ ਕੋ ਸੱਚ ਰਹੇ। ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀ ਕੋ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 20,000 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਧਰਤਾ ਸਾਕਾਰ ਪਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਧਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ, ਪੱਤਣ ਵੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਉਧਰੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਕੀ ਲੜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਲਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਢੁੱਲ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 20,000 ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਣੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਬੋਲੇ ਸੇ ਹਾਲ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਖਾਲਸੇ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਬਾਹਿਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਭੈਣੋ ਧੀਓ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸਮਝਣਾ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਣਾ, पर स्त्री को मत बखाना है, अपनी स्त्री सौरत होई रहत भान गुर का सिख होई। ये साडा इतिहास है, साडे करदार वास्ते सतगुर ने सानू बख्शियां। ये नियम का याद रखियो। मैं किते पढ़दा कि विद्वान सियाने हुंदे ना फेसबुक ते पा दिंदे हुंदे, मैनूं गल बड़ी सोहनी लगी। जे किसी धी भैन नूं तुहाडे करके ना रस्ता बदलना पै जावे ते तुहाडी ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਫਿਰ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਣੇ, ਪਿਤਰਾਈ ਧੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਧੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਸਰਦਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਇਹ ਹੋ ਧੀਆਂ ਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਉ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਪੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਲਵਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇਖ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਲੇਛ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬਾ ਧੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੇਹ ਸ਼ਬਾਬਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਕਬਹੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ ਤਬ ਜਾਇ ਕਰੋ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰ। ਉਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਧੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਕਟਰ PhD ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਧਨੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਧੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾ
भाई अमनदीप सूट मकसूद गौरा और मनजीत सिंह आदरा मान संजी मास्टर ते लखवीर सिंह आदरा मान ये दोवें सगे भरा है। मैं बेनती करते हैं और ਤੁਹਾਡਾ अपना ढाड़ी था श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों से खड़ के धन धन बाबा ढड्ढा साहब से तिन्हां दे चरणों से नमस्कार कर लगा। धन धन बाबा ढड्ढा साहब से धन तेरी कुर्बानी ढाड़ी का भी सेवा बयान क्यों कर कोई आई चल
जस तुसां दा गाया जी कलगीधर तो ले बख्शिशां तुसां ने धर्म निभाया ਬਲਵੀਰ ਦੇ ਗਾਈ ਜਸ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ होना नहीं हो जग दे अंदर जी होना नहीं हो जग दे अंदर थोड़ा कोई निशानी धन धन बाबा झंडा साहब जी धन थोड़ी कुर्बानी धन धन बाबा झंडा साहब जी धन धन बाबा झंडा साहब जी धन धन बाबा झंडा साहब जी ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਚੇਤਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੱਜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਹੋਏ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਹਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਪਰ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਿਓ ਅਟੈਂਡ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਆਓ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲਾਰਾ ਜੀ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ